As Nishit Bhai said, we have our friend, philosopher, and guide who is going to give us an holistic approach to create and manage our own portfolios. And he is none other than Dr. Gaurav Dave. Welcome, Dr. Gaurav Dave. I think I will start with the disclaimer. Sortino ratio, રૂપી કોસ્ટ એવરેજિંગ, પેગ રેશિયો એવા એક પણ અઘરા શબ્દ આ ટોકમાં નથી. એટલે બધા શાંતિથી બેસજો. અને આઈ થિંક બધાએ થોડું ઘણું કરેલું જ છે. ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ લિટલ બીટ ઓફ એ ફાઇન ટ્યુનિંગ. એટલે જરા હેવી વાતાવરણ છે ને તો જરા શેરો શાયરીથી ચાલુ કરીએ. ઉમ્ર ગાલિબ यही भूल करता रहा, धूल रिसर्च पे थी और पोर्टफोलियो साफ करता रहा. એટલે રિસર્ચ આઈ થિંક આ બધા રેન્કરોએ તમને બહુ કીધું. આ બધું છે ને ડિસ્ટિંક્શન માર્ક માટેનું છે. એ બધું રાઈટ સાઈડના બ્રેઇનમાં એનાલિસિસ આવી, હવે સાયકોલોજી આવશે. એટલે વોટ વી આર ગોઈંગ ટુ ડુ કે આપણે ખાલી પાસિંગ માર્ક લેવાના છે. સો પોર્ટફોલિયો વિલ require two things. One is creation, which is very simple, and maintenance is extremely difficult. So I will just request you to please give attention to this wise person's golden words before you start creating your portfolio. रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फोर्थ. And we are not fools. So what are the rules? I think rules Prashant has already said that do a cash flow assessment, your living expense and EMI you deduct the insurance and taxes, and keep a provision for emergency fund. And thereafter whatever is remaining, then you are either park for the short term or invest for the long term. I think when the word invest is there, then automatically long term will be there. And when we say portfolio, that means we are going to invest in more than one asset, because the portfolio has more than one box. So which are the different assets? Debt, real estate, equity, and commodity. In India it is mainly gold. But why we have to invest in different assets? Because of this, I think our dear friend COVID. Because in COVID it was a systemic risk, affected the whole globe, and you have invested in, let it be in India, USA, Singapore, wherever, your portfolio would have been down, as mine was down. MF was down by 23% and the stocks were down by 36%. और जब सब बात बिगड़ जाती है, कौन आता है? दो ही चीज़ बचाती है. One is gold and another is wife. So जब हर कोई बात बिगड़ जाती है तो प्लीज रिलाई ऑन ओनली टू थिंग्स. So this is the debt graph, this is the equity. If you can see, almost down by 36%, and gold has been increased by almost 50%. So if you invest in different asset class, and if you have some gold here and unfortunately your equity went down, probably gold is going to take care of whatever your emergencies are. So we understand there are four different assets, but we must understand what is the logic or what is the role in wealth creation. So basically debt is for protection of our wealth. Commodity or gold is basically for hedging. એ ઇમરજન્સી માટે છે. એટલે ઘણા પછી એમ ન કરતા કે ના હું તો ઇમરજન્સીનો જ માણસ છું, ઇન્ટેન્સિવ છે વિશાલ જેવા, એટલે હું તો ખાલી ગોલ્ડમાં જ ઇન્વેસ્ટ કરીશ. રોજે રોજ ગળે ન લગાવાય, નહીતર જે હમનવાસ છે ને આપણને ગરીબ નવાસ બનાવી દે. એન્ડ રિયલ એસ્ટેટ એન્ડ ધ ઇક્વિટી આર ધ ટ્રુ વેલ્થ ક્રિએટર્સ. And this is what we say diversification at the level of assets. So please એક જ સ્લેટ જો યાદ રાખવાની છે તો એક જ યાદ રાખજો. Invest in 4 different kind of assets to have a very excellent diversification. So portfolio creation will require two things. What is time of your active income? જેણે હમણાં જ પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરી છે એને 30 years છે, અને કોઈને 50 વર્ષે ચાલુ કરવું છે તેને 10 years છે, તો they have to manage. બંનેનો portfolio will be different. What is the type of investor? તમે રિયલ એસ્ટેટના રાજા છો કે એફડીના ફેન છો કે ઇક્વિટી એન્થુઝિયાસ્ટિક છો? દેટ વિલ ઓલ્સો પ્લે અ પાર્ટ કે તમારો પોર્ટફોલિયો કેવો થશે. અને આ બધી બુકની વસ્તુ છે. પ્રેક્ટિકલ ત્રીજી વસ્તુ એ છે કે વોટ ઇઝ યોર પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. કારણ કે કોઈ ડૉક્ટર એવું નથી કે આજે પાસ થયો ને કાલથી પોર્ટફોલિયો બનાવશે. એટલે 4, 5, 6 વર્ષે જાગશે ત્યારે એને ખબર પડશે. તો વી હેવ ટુ કન્સિડર કે એનું પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું છે. એફડી વધારે છે તો વી જસ્ટ હેવ ટુ ટ્યુન ઇટ. એન્ડ લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ડેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. આ ડેટનું છે ને એટલે ગરીબની ભાભી જેવું છે, ગરીબ કી જરૂર જેવું છે. આખામાં કોઈ કંઈ ડેટનું સાંભળ્યું જ નહીં હોય. થોડું ઘણું પ્રશાંતે કીધું હોય, કારણ કે ડેટને લોકો ડલ અને એકદમ ડાઈંગ કાઇન્ડ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે. બટ ઇટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણો ઇન્ડિયાનો ડેટા જુઓ ને તો ધીસ ઇઝ અ હાઉસ હોલ્ડ ફાઇનાન્શિયલ એસેટ ઓનરશિપ ઓફ માર્ચ 22 ડેટા. 430 લાખ કરોડ આપણે બધા ફાઇનાન્શિયલી એસેટમાં ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ. ઇક્વિટી ખાલી 10% છે. આમાં ઇક્વિટી આપણે કરીએ છીએ કે નહીં કરી હોય? કેશ તો બધા આગળ છે જ, પીપીએફ બધા આગળ છે, વી હેવ ઓલરેડી ટેકન એલઆઈસી પોલિસીસ, ઇન્સ્યોરન્સ ને બધું છે, ને બેંક એફડીએ છે. તો ડેટ ઇઝ બેઝિકલી ઓલમોસ્ટ 6 times બિગર દેન ધ ઇક્વિટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એટલે 43 લાખ કરોડ જો
equity investment છે તો debt is almost 6 times that. So we cannot neglect debt. And which are the debt products? Tradable means you require a demat account, bonds, NCD and debt ETF. While non-tradable, PPF, Sukanya Samruddhi, FD, senior citizen savings scheme, but NP is a partly debt, so we'll consider it in a debt only. I think PPF is probably the most known debt investment. It is one of the wonderful investment. એટલે તમે જો 2022માં ચાલુ કરો અને દર વર્ષે 1.5 લાખ કરો તો 2036માં you will have a 37 lakh at the CAGR of 7.1. 37 લાખ અત્યારે આપણને એમ લાગે કે એટલી બધી મોટી અમાઉન્ટ નથી, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ અહીંયા છે, દર વર્ષે 4 લાખ રૂપિયા કાંઈ કર્યા વગર તમારા ખાતામાં વધતા રહે. Now you add your wife's PPF into it. That means કે every year 8 લાખ રૂપિયા. તો જો મેં 2001 થી ચાલુ કર્યું તો અત્યારે વિચાર કરો કેટલા વધે. અને you don't have to do anything અને not a single rupee tax. બીજી વસ્તુ કે ગમે તેવા ફનત દેવાળિયા થઈ જશો, PPF ઉપર કંઈ નહીં આવે. તમે ગમે એટલું બાજુ બધું કર્યું અને કંઈ તમારી આગળ નથી તો PPF no one is going to take from you. And this is how the financial planning will help you. Amaru PPF investments, you can see how random and erratic it was. But after 2015, you have been doing within the first week of April. As Prashant said, taxation planning tamaru છે ને એપ્રિલમાં થવું જોઈએ. So it has to be done in the April and date માટે એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની, સૌથી પહેલું કામ વર્ષમાં ડેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું. એટલે PPF and NPS, it has to be done on the first week of April, once the financial year start. એટલે તમારું ડેટ આખી વસ્તુ પતી ગઈ અને પછી ખેલો ઇક્વિટી ખેલો આખો વર્ષ, કાંઈ વાંધો નથી. So compounding and tax-free taxation makes PPF a very strong investment tool. એટલે આપણને બધાને ખબર છે 8 + 8 + 8 + 8 32 થાય, પણ 8 × 8 અઘરું છે. આપણે વિચારીએ 8 × 64 ને બીજા ઉમેરો. આઈડિયલ આન્સર ઇઝ 4096. આપણે વિચારી જ ન શકીએ. ઇનફેક્ટ હવે બ્રેન ઇઝ નેવર વાયર્ડ ઇન ધેટ થિંગ કે આપણે કમ્પાઉન્ડિંગ કરી શકીએ. આપણે ખાલી પ્લસ આવડે છે, મલ્ટિપ્લિકેશન નથી આવડતું. એટલે 15 વર્ષ 16 વર્ષ એ જે બધી વસ્તુ છે કમ્પાઉન્ડિંગની તમને આમાં ખબર પડે. સેમ વે ઇઝ NPS, આપણો એનો ડાટા છે. ધીસ CM ઇઝ કે 47.5% કરે છે, 55.1% નથી કરતા. જેટલા યંગસ્ટર્સ છે 35, 40, યુ જસ્ટ સ્ટાર્ટ ડુઈંગ NPS કાંઈ વિચાર્યા વગર, એનું રિટર્ન ઓલમોસ્ટ અરાઉન્ડ 10 to 12% જેવું મળે. નાવ યુ કેન ઇન્વેસ્ટ અપ ટુ 70 years. એન્ડ પ્રશાંત સેડ કે આપણી કોઈ પેન્શન સિસ્ટમ નથી, તો ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી વેરી હેન્ડી when you are at your later ages. Now gold, I think we are very fancy of gold. Which are the gold products for investment? SGBs, gold Bs, gold mutual fund and physical gold, ornaments, biscuits and bars. Now the gold Bs and gold MF, they have to procure the similar amount of physical gold whatever it is in the market. So there is also a cost to procuring it and the storage cost and other things. Hence, I think SGB is the probably preferred gold investment method advocated by all the investment gurus. It is basically a paper gold and it is issued by RBI, because RBI gives the guarantee that we are going to pay you such money. There is no need for physical gold. So I think એટલી બધી export duties ને બધું છે, that's the reason government is promoting SGBs, and I think in a way it is patriotic also. So they will, and RBI will release almost 4 to 5 times, they will release it in the trenches. So last was in 24 to 20th of June recently, કે 4 દિવસ તમને આપે, you can buy, they will declare the price કે 5100 કેવી છે, and then you can buy the gold, and you can buy as low as 1 gram, which is not possible probably when you go for a physical gold. Maximum you can buy 4 gram in a year. They will give you a simple interest of 2.5% as well. Holding period is 8 years, and if you sell it to government after 5 years, there will be no capital gain. In fact, the first time government is now in April, in fact, purchased from the secondary market as well. So interest, simple interest, plus capital appreciation and tax free. I think these three wonderful combination is there in SGB. So I think if you want to invest in 2020 onwards by your white money, you have to opt SGB. And now comes the blue-eyed boy of investment, that is equity. Now we can invest in equity by 2 vehicles, either mutual funds or stocks. And we know that we need a prerequisite to drive in a vehicle, that is license. So when we say I am going to invest in equity, the license here would be at least holding for more than 7 years.
So if I say I am going to buy Reliance or I am buying XYZ large cap fund, that means I am going to hold it for 7 years. If you are not clear, please do not invest. You have to be very clear. Equity investment has to be done for at least for more than 7 years. Now what are the equity investor types? I think હમણાં વધી ગયા છે Robinhood stocks only. There are few guys who are mutual fund only. There are few hybrid fellows who are investing in both stock as well as mutual funds. And this is mainly for the domestic involvement. But I think again the craze of investing in the overseas market. So that is internal equity investment also you can do around say 15 to 20% of whatever equity investment you want to do. So you may invest 80% of equity in domestic market, 20% in the international market, and preferably through MF. Now, as Prashant said, as of now there is no international MF investment has been available. So if someone is new to equity and he don't know what to do, I think he has to start with mutual fund. And we all know now that there are different MF schemes. This is the graph of increasing risk and increasing return, large cap, flexi cap, mid cap, small cap, and sector funds. Only one thing I want to add what Nishit has said. અમે જોયું છે ઘણા ડોક્ટર છે ને 10 SIP કરે 1000 રૂપિયાની, અને પછી then they will just દર 3 મહિને 4 મહિને જોઈએ કે આની સ્કીમ વધારે, આની સ્કીમ ઓછી, આ રિટર્ન આટલું, આ રિટર્ન આટલું, then they just don't follow it. It is best, I think, આપણે ડોક્ટર્સ છીએ, we all are HNI, એ 1000 રૂપિયા તો બીજા આપણા વર્કર્સ છે એ લોકો કરે, એટલે we have to do a SIP of minimum 5000 rupees. તમારી પાસે જો 10,000 રૂપિયા છે ને તો you just start with only 2 fund, one large cap and one flexi cap. Next year, if again you want to increase the amount, you add one more, so another large and another flexi. If you are still want to increase, then you can add one more, so 5th will be mid cap, 6th will be small cap, and in addition if you want you can add one more mid or one more small cap. So like that. આપણે એક જ દિવસ માટે ઇન્વેસ્ટ નથી કરતા, we are going to invest for 7 years. So I think gradually you can step it up. And how much allocation we have to do? So you allocate 40% to large cap, 30% to flexi, 20% mid, and 10% to small cap. એટલે તમારે 50,000ની SIP દર મહિને કરવી છે, 20% એટલે 20,000 large cap, same way 15,000 flexi, and એ પ્રમાણે proportionally you can do it. And again you have to diversify across various mutual fund houses. Around 8 to 10 તમે બધાના એક એક અલગ અલગ લઈ લો, whatever નિશ્ચિત said એ પ્રમાણે. Just make sure કે એક જ ફંડની 2 SIP ન થાય. So you are also diversifying your risk at the MF house level also. Now direct versus regular, again this is a big debate. If you can do a good research, you can do direct option, but I think there are certain advantages of regular plan as well. I think one is for parents. If you want invest for your parents, then I think it is better to go with a regular plan, because the advisor can tell you regarding nomination and other things, and he is going to give the right choice, and in untimely or sad times probably he is going to help you out how to transfer that money and other things. Same way now, when you want to do investment in various partnerships or LLPs, I think now most of doctors have group of hospitals, then probably you go with the regular option, because then the neutral person is going to tell you, he is going to suggest you the right kind of advice, and I think all partners can have a view of all your MF returns and other things on their whatever platform they will provide. So probably regular is advisable in these two kind of conditions. So you increase SIP amount 10% every year, check performance every year, as Nishit said. If it is not performing well, that you have to compare with the same category MF, you stop SIP. But please do not redeem unless you want the money. If you are not wanting a money, then please do not redeem, and you can start SIP in the new fund of similar category of different fund house, because sometimes the fund manager may be managing 2 or 3 schemes, and you may not be knowing કે તમે ખાલી સ્કીમ જ ચેન્જ કરો, ફંડ મેનેજર ચેન્જ ન થાય. It is better that you just change the fund house also. And I think this is what my SIP is very 2020-13 તો અમે SIP ચાલુ રાખી, then we have stopped, and these are the last week's return કે around 13.48 થયા, આટલા છે. Now the DSP top 100 છે 2013 થી મારી SIP હતી, પણ it is showing only 7.42% return. પણ મારે પૈસાની જરૂર નથી તો મારે શું કરવા ઉપાડવા, એક હું ઉપાડીશ, તેનો what I will do કે અત્યારે પહેલા નંબરનું કયું MF છે એમાં હું રોકીશ કે જેની હાઈએસ્ટ છે 90 હશે, 6 મહિના પછી એ ડાઉન જશે. So unless I want the money, I am not going to do anything. છેલ્લા 5 વર્ષથી you are just sitting on that. Same way થોડા વખત પહેલા
નિપુણ ઇન્ડિયાનું બહુ જ લો પેલું પરફોર્મન્સ હતું બીકોઝ નાવ ધ વેલ્યુ ફંડ્સ આર પરફોર્મિંગ વેલ ઇટ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ પરફોર્મિંગ ધ થિંગ સો વોટ આઈ થિંક હિમાંશુ વોઝ ટેલિંગ કે ડુ નોટ ટાઈમ ધ માર્કેટ કારણ કે આપણે જસ્ટ એક વર્ષ માટે જોઈએ છે બટ આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ રિક્વાયર ધીસ મની ફોર સે લેટ્સ લાસ્ટ 10 years નેક્સ્ટ 10 years મને જોતા જ નહીં તો વાય શુડ આઈ સી ધીસ રિટર્ન આ પૈસા આમાં જ છે કોઈ લઈ નથી જવાનું અને આઈ નીડ ટુ સી ધ રિટર્ન એઝ અ હોલ નોટ એઝ અ સિંગલ સ્કીમ નાઉ ફોર ધ સ્ટોક ફ્રેન્સી ફેલોઝ તમે 3 રીતે ઇન્વેસ્ટ કરી શકો આમાં બધું 4 ને 3 એટલી જ વસ્તુ છે 4 એસેટ છે ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ કેટેગરીઝ ઓફ ફંડ તો એ 4 જ જાતની છે વન ઇઝ કોફી કેન ઓર લમ્પસમ એ આપણા માટે નથી એ વોરેન બફેટ માટે છે કારણ કે ઇઝ ગોઈંગ ટુ રિસર્ચ અ લોટ એ 1 કે 2 કંપની લે અને દે વિલ બેટ હેવીલી આપણે 2000 5000 10,000 થી ચાલુ કરવું હોય તો વી કેનોટ એકચ્યુઅલી કમ્પેર અને પાછા સપનામાં કે મારે બફેટ થવું છે તો બફેટ જેટલા ભાઈ ઇન્વેસ્ટ તો કરો એમાં બફાટ જાજો થઈ જશે એક્ટિવ ઇઝ બેઝિકલી ઓન પ્રાઇઝ એક્શન ઓર ટેકનિકલ પૈસે ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ડિફિકલ્ટ યુ નીડ ટુ લર્ન જે ડૉક્ટર ગોણીએ કીધું કે તમારે ટ્રેડર થવું હોય તો કદાચ તમે આમાં જાઓ પણ આપણને તો જો એક્સાઇટિંગ ને ભાવે એવું છે ને અહીંયા બાય એસઆઈપી ડીપ બાઇંગ એન્ડ હોલ્ડ આ આપણા માટે છે કે જેના માટે બહુ હાઈલી ઇન્ટેલિજન્ટ જરૂર નથી લિમિટેડ રિસર્ચ તમે કરો અને યુ કેન ડુ ઇટ डालो टाटा का कोई भी शेयर ज़्यादा सोचो मत पुरानी कंपनी है, आज नहीं तो कल फायदा ही देगी આપણે આ રીતે ઇન્વેસ્ટ કરીએ કોકે કીધું પાનની દુકાને કે કોકનો ફોન આવી ગયો ટાટામાંય કેટલી જાતની કંપની છે ટાટા મોટરે છે ને ટાટા એલેક્સી છે બરાબર એટલે આઈ થિંક એક નિયમ અત્યારે એ રાખજો કે હર્ષદ મહેતા કહીને તો આપણે શેર નહીં લેવું આઈ થિંક સ્ટોક માર્કેટમાંથી હું શું શીખ્યો તો એક જ વસ્તુ કે ના પાડતા શીખી ગયો આઈ થિંક ઘણા લોકોને અમે ના પડી કે રજિસ્ટ્રેશન નહીં કરીએ એ આને લીધે છે સો ના પાડતા શીખશું ને તો આઈ થિંક ઘણી બધી વસ્તુ આપણે બચાવી શકશું સો હાઉ વી સિલેક્ટ ધ શેર્સ વી સિલેક્ટ અકોર્ડિંગ ટુ અવર સ્ટ્રેટેજી એન્ડ વી ઓલ્સો ટાઈમ ઇટ હાઉ ટુ એક્ઝિટ એક તો કેટલા સ્ટોક હોવો જોઈએ આ પાછો લાખ રૂપિયાનો પ્રશ્ન છે પણ ઇફ યુ સી હિયર કે ઇફ યુ ઓનલી વન સ્ટોક then the risk is very high but as you increase the number of stocks then the risk will go down પણ 19 થી 30 જો સ્ટોક હશે એના પછી બહુ ડાઉન નથી જતું તો આઈ થિંક ગુડ નંબર વિલ બી 20 to 30% અને અહીંયા તમે કદાચ 100 કરશો ને તો આ રિસ્ક 15% તો રહે જ છે કેમ કારણ કે કોવિડ વળેલું સિસ્ટેમિક રિસ્ક છે આ તમે ઇક્વિટીનું નોન સિસ્ટેમિક રિસ્ક યુ કેન ડાયવર્સિફાઈ વિથ ઇન્ક્રીઝ નંબર ઓફ શેર્સ પણ આ તો ઊભું જ રહેશે એટલે એના માટે ડેટ ગોલ્ડ અને રિયલ એસ્ટેટની બધું કરવાનું એન્ડ સિલેક્શન ઇઝ નોટ વેરી કોમ્પ્લિકેટેડ યુ ડિસાઇડ સેક્ટર્સ ગીવ વેઇટ ટુ ઇચ સેક્ટર દેન ડિસાઇડ ધ સ્ટોક્સ ઇન ઇચ સેક્ટર ગીવ વેઇટેજ અને આ બધું ભૂલીને ત્યાં છેલ્લું જ કરવાનું ઓટોમેટ ઇન એસઆઈપી મોડ આઈ થિંક ઇફ યુ સી આ મારું ઝીરોધાનું છે ધીસ લોંગ ટર્મ એસઆઈપી હેવ ક્રિએટેડ ઇન ધ ફેબ્રુઆરી 18th ના 12:30 વાગે આજે મારા 8 સ્ટોક છે વિચ આઈ હેવ ડિફાઇન્ડ એ ખાતામાં પૈસા હોય ડિમેટમાં એટલે લેવાઈ જાય there is no point in timing એ દિવસે મારે 5 ઇમરજન્સી હોય કે બહાર જવાનું હોય આઈ એમ લીસ્ટ કન્સર્ન એટલે દે વિલ સેન્ડ યુ ઈમેલ 2 days ago કે ભાઈ તમારી એસઆઈપી 18 તારીખે છે જસ્ટ મેનેજ ધ મની ઇન યોર એકાઉન્ટ સો આઈ થિંક આ કરશો ને તો જ લાંબા ગાળે કરી શકાશે હવે નિશ્ચિત સેટ 14 સેક્ટર છે યુ કેન જસ્ટ ડિસાઇડ એની 6 to 8 સેક્ટર ગીવ ઇક્વલ વેટેજ ટુ એવરી સેક્ટર પણ છતાં તમને એમ થાય કે ના ના કંઈક એક્સાઇટમેન્ટ જોઈએ છે કંઈક સારું મારે કરવું છે તો એક જ ગીતા છે nsindia.com કાંઈ પણ આપણા પ્રશ્નો સ્ટોક રિલેટેડ હોય તો એના માટે આ વેબસાઇટ ઉપર જાઓ ને there is a thing called NSE indices so if you go there then they will show you various indices this is a broad market indices this is a sectoral indices તમને એમ થાય કે મારે નિફ્ટી 50 પ્રમાણે મારો પોર્ટફોલિયો કરવો છે તમે એની ઉપર ક્લિક કરો it will show you like this so this is the automatic percentage of sectors in Nifty 50 company so finances is 35%, IT 16%, oil and gas, FMCG, automobile, healthcare 6 અટકવું છે વાંધો નથી 2 કરવા છે CD and metals 8 is the maximum sector on an individual we can probably track બધા આપણે લેવાની જરૂર નથી so once you decide the sector now comes the stocks how to select it then you go on a sectoral indices and if you click on bank here they will show you the top 10 banks which is measured or perform the bank index so અહીંયા જે સત્ય મેં કીધું ને કે ઓલમોસ્ટ 1700-1800 કંપની છે એમાંથી આપણે બેંકમાં ખાલી 10 જ કંપની જોવાની રહે and then you apply the screener do a fundamental analysis and then you can select any one or two કોટક મહિન્દ્રા ને સારું કીધું fundamental it is already there so same way you can customize this to this is pharma this is FMCG and this is auto
So only 8 sector, 80 companies, and you are done. And then it is very easy for you to select which company I need to invest. So you select good quality stocks, 2 to 3 per sector, 6 હશે તો 18, 8 હશે તો 24. I think this is the max. We cannot track more than that. You take stocks with F&O exposure because they are very liquid, and you go with a fixed amount of SAP per month. And again here you can keep large cap 60 to 70%, MF માં 40% હતા. Why? કારણ કે small cap, mid cap, flexi cap માં પણ large cap exposure હોય. So ultimately your large cap investment has to be more than 50%. Keep a individual stock large cap less than 7%, mid cap less than 4, and small cap less than 2. આપણને small cap પ્રત્યે મદમ્ય આકર્ષણ હોય કારણ કે એની એટલી બધી ટીપ આવતી હોય, એના પહેલાં બધા આવતા હોય. તમે 50,000ની SIP કરો ને એટલે 1,000 રૂપિયાનો ખાલી સ્મોલ કેપ લેવાનું, એટલે 90% તમને એમ થાય કે આમાં શું વળશે મારાથી. એટલે બટ ધીસ ઇઝ ધ થિંગ વિચ વી હેવ ટુ ડુ. એન્ડ વોટ એવર સ્ટોક યુ સિલેક્ટ, ઓલ્સો કીપ અ ફંડ હાઉસ લેસ દેન 15%. એટલે હું HDFC AMC એ લઉં ને HDFC બેંક એ લઉં ને HDFC લિમિટેડ એ લઉં, HDFC લાઈફ એ લઉં, બટ ઇટ શુડ નોટ મોર દેન 15%. અધરવાઇઝ જો એ કંપની જશે જેમ અત્યારે ડાઉન છે HDFC, then again your portfolio will be in a loss. And how we manage all these things, આ બધું કરી તો લીધું, અત્યારે મેનેજ કંઈ કરવું તો એક જ જણ છે, કાંઈ આપણને તકલીફ થાય તો આપણે ક્યાં કોના શરણે જઈ? ગૂગલ. So this is basically what you see, what Nishit was telling. This is a Google sheet, not this is Excel. This you can get automatic from Google. You just invest your average investment price. This is what my portfolio is. Current market price દર 15 મિનિટે Google sheet માં update થાય. They will show you 52-week high and 52-week low. So Google sheet, Google finance. Now Warren Buffett ને સત્ય મુદ્રેજા બે જણા એવું કહે છે કે બહુ હાઈ પી હોય ને ત્યારે સ્ટોક ન લેવાય. એટલે what we have to do, what Nishit has said, I am just making a very simple formula કે રોજે બરોજ આપણે દર મહિને કરવાનું છે. If it is too complicated, જે ન્યુરોલોજીસ્ટ આમ કોમ્પ્લિકેશન માટે તો વખણાયેલા હોય, આવીને સિમ્પલ હોય ને તો એ 5 ડાયગ્નોસિસ કરી દે. તો આમાં we are not going to make things complicated. So you buy less when it is near all time high. So if you see M&M મારી બાઇંગ પ્રાઇસ 670 છે, કરંટ 1130 છે, 52 વીક હાઈ 1194 છે. લોટ નિશ્ચિત સેટ કે 10% ની નજીક છે, તો આઈ વિલ બાય લેસ. એટલે મારે 10,000 રૂપિયાના M&M લેવાના હોય, and if I am supposed to buy say 10, I will buy 9 or 8. That means I am not paying too high for a company. And the same thing I will do pyramiding for better averaging. Again this you can straight away put in Google sheet, એટલે આ તમને રોજે રોજ ઓટોમેટિક આવી જાય. there is no need to count. So Motherson Sumi my buying is 156, અત્યારની 118 છે. that means કે it is 25% down. So I will buy 25% more. So 10,000 ના બદલે I will buy બીજા 12,500 લેવાના. So that means you are trying to bridge this gap as narrow as you can. So it is going to automate your kind of modification of SIP as well. અને આમાં 40% સુધીનું જ લખ્યું છે, 50% નથી લખ્યું કારણ કે એના માટે એક સ્ટોરી સાંભળવી પડશે. This is the real Lupin story. I think we have started invested in May 2015 when Lupin was 1733. 2 વર્ષ સરસ રીતે આપણે કર્યું આ બધી જ મેથડથી, અને 2017માં 1160 આવી ગયું. વિથ એવરેજ પરચેસ પ્રાઇસ વોઝ 765. સોરી, એવરેજ પરચેસ વાઇઝ વોઝ 1530. પછી એમ થયું કે આ તો તકલીફ છે, આપણે તો ખોટા પીડા, આપણો ઈગો હર્ટ થઈ ગયો, એટલે લેટેસ્ટ વેઇટ લીધો છે એટલે ઘટાશે તો નહીં. અને નિશ્ચિત એકદમ આઈ હેવ વેઇટેડ ફોર ડીપ, એની ડીપ ક્યારે આવે છે, અને ડીપ આવી પછી 2018માં કે એ 765 આવી ગયો, કે આપણો ભાવ 1530 હતો, એના 50% ડાઉન છે. હવે ખરેખર ડીપ બાઇંગ છે, હવે આપણે કચકચાવીને ચાલુ કરી. તો ક્યાં ભૂલ થઈ ગઈ? કારણ કે અલ્ટિમેટલી તમે ઇન્વેસ્ટ કેમ કરો છો? નિફ્ટીથી ઉપર રહેવા માટે. અહીંયા ઇટ ઇઝ જસ્ટિફાઈડ કે અહીંયા તમારે નિફ્ટીની ઉપર તો યુ વિલ ઇન્વેસ્ટ ઇટ, અહીંયા તમે થોભી ગયા, પણ અહીંયા પછી એન્ટર થવાની જરૂર નહોતી બિકોઝ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ડાઉન વેલ ધ નિફ્ટી ઇઝ ગોઈંગ અપ. સો ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ થિંગ. છતાં એમ થયું કે ના ચાલો, અને અહીંથી પછી યુ સી ધીસ ઇઝ ધ SIP વી હેવ સ્ટાર્ટેડ ફ્રોમ May 18. ત્યાં બધી લીધી, વચ્ચે થોડીક વાર 851 વધ્યો થોડો, તમને એમ થયું 970 મજા આવી. એન્ડ વોટ ઇઝ ધ સ્ટેટસ નાઉ? 630. One thing is, I also need to compare with the
pharma index as well. So here if you can see the pharma index is just above Nifty. So if I want ideal thing આની ઉપર જ ઇન્વેસ્ટ થવાનું. તમારે કદાચ હજુ થવું હોય ફંડામેન્ટલ્સ તમને એમ લાગે બહુ સારા છે તો યુ હેવ ટુ ઇન્વેસ્ટ વન્સ ઇટ શુડ બી અબોવ ધેર એવરેજ ફાર્મા ઇન્ડેક્સ. દેટ મીન્સ કે એવરેજ 50 છે એના કરતાં આ તો સારી જ છે, એમાં ભલે થોડા કડતર હશે પણ એનાથી સારું હશે તો જ તમારે ઇન્વેસ્ટ થવાનું. સો ભાવ જ ભગવાન છે, પ્રાઇઝ ઇઝ સુપ્રીમ. જે કાંઈ ફંડામેન્ટલ ટેકનિકલ વોટ એવર છે એ બધું પ્રાઇઝમાં આવી જાય. When the goal is near, probably you shift from equity to debt and gradually withdraw on a STP mode. At least start 1.5 to 2 years before your goal is coming. So at least you can avoid that kind of a fluctuations in equity. અઘરું આ છે અનપ્લાન્ડ એક્ઝિટ. એ ક્યારે કરવાની? પ્રમોટર સ્ટેક ડિક્રીઝ થતો હોય, કોર્પોરેટ ગવર્મેન્ટ ઇસ્યુઝ હોય, ડી રેશિયો ઇન્ક્રીઝ થતો હોય, આ મોર દેન 50% ડ્રોપ જેવું લિપિનમાં થયું એવું થતું હોય, અને ઇટ ઇઝ વેન ધ નિફ્ટી ઇઝ ગોઈંગ અપ દેર હેઝ ટુ બી અ ડાયવર્ઝન. છેલ્લી એક કેટેગરી હજુ છે કે વેન યુ હેવ ટુ એક્ઝિટ ઓર નોટ ટુ એન્ટર વેન યોર બાર્બર સીઝ. નિશ્ચિત એકવાર વાળ કપાવા ગયો ને એના બાર્બરને કીધું સાહેબ TCSના શેર બાયબેકમાં લીધા, એના વાળ ઊંચા થઈ ગયા, ઓલા એક આપી નાખે. એણે મને કીધું કે આ તો મારા બાર્બરે કીધું, એટલે હું હજુ લેવાનું વિચારતો તો મેં માંડી વેડું. 3 દિવસ પછી ડૉક્ટર અમિત સીતારામનો મેસેજ આવ્યો TCSના બાયબેક લેવાય. એવું તમને કોણે કીધું? તો કે મેં છાપામાં વાંચ્યું, મારા બ્રોકરે કીધું. આઈ થિંક વેન ધ લે પર્સન વિલ ટેલ યુ ડોન્ટ બાય, કારણ કે એની પાસે એટલા બધા મીડિયા થ્રુ એડ આવી હોય ત્યારે જ એ તમને કહે. સો આઈ થિંક ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ વેન ટુ નોટ ટુ એન્ટર એઝ વેલ. ના આ તો એકદમ સરસ છે, આપણને મજા આવી છે. તો આ સેક્રોસેન્ટ છે, આમાં કોઈ નેગેટિવ પોઈન્ટ છે નહીં. યસ, દેર આર લિમિટેશન્સ ઓફ સ્ટોક SIP. It is a focused portfolio of 20 to 30 stocks. It has been created by limited and part-time research. I think we are not into full-time research and we need to observe for 3 years. So I think once we enter, આપણે fundamental analysis કરીએ, but that is for entry. But it is not going to prevent you if it is going down. So we need to observe it. And every 3 or 6 monthly તમારે એને જોવું પડે. And it is difficult to manage individually once it crosses certain limit. તમે મે બી કદાચ 1 કરોડ 2 કરોડ સુધી મેનેજ કરી શકશો, પણ once it goes to 10 crore 15 crore then it is really difficult to manage. So that's why we need to hedge it with time. Like MF ને કદાચ 7 વર્ષ આપો ને તમારે થોડા વધારે આપવા પડે. સેમ થિંગ ડિવિડન્ડ વી હેવ ટુ રીઇન્વેસ્ટ નેક્સ્ટ ડે, કે આવે એ દિવસે તમે રીઇન્વેસ્ટ કરી દો. એન્ડ દેર આર સર્ટેન એડવાન્ટેજીસ વિથ ફ્યુચર એન્ડ ઓપ્શન સ્ટ્રેટેજીસ. ઇફ યુ હેવ અ સ્ટોક પોર્ટફોલિયો ઓફ યોર ઓન, you can pledge it and do certain other things, but we have to keep it as a last, not as a first. So what we have to do, best of both world level ne, so what I do is do stock and MF both. So you take 12 to 15 large cap Nifty 15 ને ટ્રેક કરવાના easy છે, and you take flexi cap, mid cap and small cap, 3 category of funds. So large cap fund ના બદલે તમે stock લઈ લો અને બાકી તમે MF લઈ લો. Because if you see, this is the XIRR of my portfolio. There has been wide variation. Reliance તો 55.66% છે, આનો -5% છે. MF માં there is not much variation, and this is our continuing SIP. And if you can see 2015, 2019, 2013 થી ચાલે છે, but I am least concerned with the return, because અમુક વખત પછી તમારો પોર્ટફોલિયો જેટલો લાંબો થઈ જશે ને કે probably you will not see the return also. કારણ કે તમને જરૂર હશે ત્યારે જ લેવાનું છે. એ ક્યારે થશે? once you determine your cash flow. તમારી બધી જ વસ્તુ હશે ને, જે એક્સ્ટ્રા મની છે ને એમાં નાખવાના છે. હોસ્પિટલ બનાવવાની હશે ને, ઘર બનાવવાનું હશે ને, કે મોટા EMI હશે ને, તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થશે જ નહીં. આઈ થિંક વી જસ્ટ નીડ ટુ ફિનિશ દેટ ઇટ ફર્સ્ટ. સો બંને કરવું હોય તો યુ કીપ 60% વિથ યોર લાર્જ કેપ, 40% ઇન MF. MF શું કરશે? એ જે વિનર્સ હશે ને એને લેશે, કારણ કે એ લોકો કન્ટિન્યુઅસલી કરે રાખે. અદાણી ગ્રીન એઝ એ ઓર અદાણી ટોટલ ગેસ, આઈ મે નોટ બાય ઇટ, ડી રેશિયો આટલો વધારે છે ને ઓલું છે, પણ MF વાળા લેશે. ETF વાળા કદાચ 50માં આવશે એને લેવું જ પડશે. વાઇલ આઈ વિલ બી કન્ઝર્વેટિવ, અને મારે એક જ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની કે મારા સ્ટોક પોર્ટફોલિયોમાં લૂઝર કોણ છે. વિનર MF વાળાને જો આપણે લૂઝર ઉપર ધ્યાન આપો કે MFમાં આપણી સ્ટોક પોર્ટફોલિયોમાં આપણી એવરેજ બાઇંગ પ્રાઇસ છે એ જ્યારે કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસ કરતાં 30% આવી જાય ને, ત્યાં જ વી નીડ ટુ સ્ટોપ એન્ડ સર્ચ કે ક્યાં લોચો છે. અને લોચો હોય તો આઈ થિંક ભલે લોંગ ટર્મ હોય, યુ જસ્ટ નીડ ટુ એક્ઝિટ. કારણ કે નહીંતર લ્યુપિન જેવું થાય, 40%, 50%, 90% સ્ટોક્સ જતા રહે તમારા. Last 4 minutes. ઓકે, આમાં ઘણા એવા બધા છે કે જેને ઇક્વિટીનો લાડવો તો લેવો છે પણ ટાઈમ નથી. સો વોટ ટુ ડુ?
બહુ બિઝી છીએ ભાઈ. ઘણાનો તો એવા છે કે ટિફિન જ એ લોકો 4 વાગે ખોલે અને માર્કેટ 3:30 બંધ થઈ જાય. ઘણા તો એવા હું ઓળખું છું, ઘણા તો એવા ઓળખું છું કે જે લોકોએ ટિફિન સ્ટાફને ખવડાવી દીધું, ઘરે ઘરવાળા નોખી જાય કે ભાઈ આ ખાતા નથી. સો ડુ PMS, મિનિમમ ટિકિટ 50 lakhs, 3-3.5% કદાચ એનો એક્સપેન્સ રહેશે છે, પણ ફેર ઇનફ તમારી પાસે ટાઈમ નથી. આ તમને એમ થાય કે ના ના આમાં તો બહુ ખર્ચો છે, ગો વિથ રેગ્યુલર ફંડ. એડવાઇઝર જ તમને બધું મિક્સ એન્ડ મેચ કરી દેશે. એને તમારે એકાઉન્ટન્ટને એનો નંબર આપી દેવાનો, ભાઈ જે કાંઈ ટેક્સેશનની માથાકૂટ છે તું એની સાથે કર. ઘણાને એમ છે કે મારે મારી જાતે જ કરવું છે. જીગરે કીધું એમ કે તમે ETF કરો, નિફ્ટી 50, નિફ્ટી જુનિયર બી, ગોલ્ડ અને ડેટના 4 ETF લઈને SIP કરી નાખો. ઘણા કે મારે તો ડીમેટ એકાઉન્ટ જોતું જ નથી, આ શું કકડાટ રોજે રોજનો મેસેજ આવે ને ફોન આવે. તો એના માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે, તમે સીધા ઇન્ડેક્સ ફંડ, નિફ્ટી 50, ડેટ ફંડ અને લો ગોલ્ડ MF બધું કરી દો. સો આઈ થિંક બધાને આમાં પોતાની જોઈતી પ્રોડક્ટ મળી જાય. રિયલ એસ્ટેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં છે ને, હોસ્પિટલ અને ઘરને વી આર નોટ કન્સિડર્ડ એઝ એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, કારણ કે હોસ્પિટલમાંથી આપણે કમાઈએ છીએ અને ઘર બનાવવા માટે આ બધું કરીએ છીએ. એટલે તમે જ્યારે પ્રેક્ટિસ બંધ કરો ત્યારે તમારી હોસ્પિટલને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગણવાનું, બાકી નહીં ગણવાનું. રિયલ એસ્ટેટના તો કઈ વસ્તુ રહી? લેન્ડ, commercial property and residential property. You invest in that and you will get appreciation over a period of time. Limitation, big ticket size, upfront payment આપવું પડે. મેન્ટેનન્સ ઇસ્યુઝ છે, લિક્વિડિટીના ઇસ્યુ છે, જ્યારે વેચવું હોય ત્યારે ઘણીવાર આપણને મળે નહીં, અને લેન્ડ ગ્રેબિંગ ઇસ્યુ આઈ થિંક વી ઓલ નો. અને ફિફ્થ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, આપણે જે અત્યારે ધ્યાન આપવા નથી માગતા ઇઝ અવર ચિલ્ડ્રન. કારણ કે બધાને ભણાવવા છે બહાર. આઈ થિંક જસ્ટ ડિસ્કસ વિથ યોર ચિલ્ડ્રન કે ભાઈ મારી આગળ આટલું બધું રિયલ એસ્ટેટ છે, તું પહેલાં ત્યાં રહેવાનો છો, રહીશ તો એના બધા ઇસ્યુઝ છે, આર યુ ગોઈંગ ટુ મેનેજ ઇટ? ઇફ દે આર સેઇંગ યસ એન્ડ ધેન પ્રોબેબલી યુ કેન થિંક અબાઉટ દેટ. અને બધી ટોકમાં છે ને ઇક્વિટી રિયલ એસ્ટેટની ફાઇટ હોય ન જ. રિયલ એસ્ટેટવાળા એમ કે ઇક્વિટી નકામું છે, ને ઇક્વિટીવાળા એમ કે રિયલ એસ્ટેટ નકામું છે, પણ વી નો દેટ ધ બોથ એસેટ્સ આર ડિફરન્ટ. એટલે આ છે ને બેઝિકલી બાહુબલીને KGF જેવું છે, બે જેનર જ અલગ છે પણ બોથ આર સુપર હિટ. અને બંનેના ડાયરેક્ટરને વિશ્વાસ હતો કે એના બીજો પાર્ટ બનાવશું ને તો સુપર હિટ જશે. એટલે તમે આ બેમાં રોકશો ને લાંબા ગાળે તો યુ વિલ બી વિનર, ગમે એમાં રોકશો. તો નવા ડૉક્ટરે શું કરવું? ઇઝી છે, એ લોકો ઇક્વિટીમાં SIP ચાલુ કરી દેવાની. એકવાર રિયલ એસ્ટેટ જેટલા પૈસા ભેગા થાય ને પછી રિયલ એસ્ટેટ લેવાનું. અને સિનિયર ડૉક્ટરે શું કરવાનું? એને તો પહેલાં મને નીચે જેવા 3-4 જણાને બોલાવવાના કે ભાઈ કાઢી શકે કે ભાઈ વેલ્યુએશન કેટલું છે, કારણ કે 2-4 મહિના તો એમ જ હશે. ઘણા બધા લોકો એવા છે. પછી એને કે હવે ઇક્વિટીમાં ચાલુ કરો, ભલે 5, 15, 20 કરોડ છે, પહેલાં એ 50 કરોડે પહોંચો, પછી નવી રિયલ એસ્ટેટ લેજો. And this is just an comprehensive, we have started with comprehensive financial planning. This is comprehensive investment. So whatever investment capital you have, debt should be age minus 10. So if I am 47, my debt should be 37. Gold is fixed 10%. Long term PPF, NPS and senior citizen savings scheme. Short term will be in liquid arbitrage or debt fund. This you can use for your hospital, ઘર જગ્યાએ short term goal છે એના માટે. Long term equity should be 100 minus age. So for me it is 53. Core which is 70%, MF ETF stocks તમને ગમે તે ગમે, this is the proportion. અને short term which is optional 30%, જે સ્ટોક કે FNO ટ્રેડિંગ જેને ટેકનિકલ બેઝ કરવું છે એના માટે. જેને નથી કરવું એ લોકો જસ્ટ લોંગ ટર્મમાં જાય. So now the thin and thin portfolio which we have started is now you can see in the 3-dimensional image. But હજુ આમાં એક વસ્તુ ઘટે છે, and that is family. I think we had seen ડૉક્ટરો એના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે એના સ્પાઉસને ખબર ન હોય, એની રિયલ એસ્ટેટ ક્યાં છે એને ખબર ન હોય. વી હેડ સીન 30-40 હજાર કરોડથી વધારે તો LICના અને બેંકના ખાતામાં પૈસા પડેલા છે. જે પૈસા માટે તમે આમ લોહી પાણી એક કરીને કમાવો છો એ તમારા ફેમિલીને ખબર નથી હોતી. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ યુ ડિસ્કસ ધીસ વિથ યોર ફેમિલી મેમ્બર. નિશિત એઝ આ કિસ્સા ન હોય કે આ બધા GTT મૂકી દઈને ફરવા જવું હતું ને, તો દીપક નાઇટ્રેટની GTT મૂકી દીધું. હમણાં દીપક નાઇટ્રેટમાં આગ લાગી. તો એ વોઝ આસ્કિંગ કે ડેડી ઓલી કંપનીમાં મેં GTT મૂકી એમાં તો આગ લાગી ગઈ. માય સન ઇઝ આસ્ક મી કે મેં એને કીધું કે ભાઈ આપણે એક શેર તારે લેવો છે, કયો લઈશ? તો કે આઈધર આઈ વિલ બાય મેકડોનાલ્ડ અથવા તો ડોમિનોઝ, કારણ કે આપણને પિઝા બહુ ભાવે છે. તો એમાંથી કયો લેવો છે? બે અવેલેબલ છે કે મેકડોનાલ્ડની તો બ્રેજ 5 છે, ડોમિનોઝની તો 5 છે. સો આઈ વિલ ગો વિથ ડોમિનોઝ. તો ગમે ત્યારે તમે ખાખા ખોડા કરતો વિલ આસ્ક કે મારા સ્ટોકનું શું થયું? કે ક્યારેક કોઈને 10 રૂપિયા પૂછ કેમ? તો ભાઈ આ ડિવિડન્ડ આવ્યું છે. સો ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ દેટ દે મસ્ટ લર્ન વોટ ઇઝ ફાઇનાન્સ ઇઝ ધેર. એન્ડ પ્રસાદ ઇઝ ઇન ફેક્ટ ડુઈંગ
કે 18 વર્ષથી જેટલા બી આપણા ડૉક્ટર્સના છોકરા છે યુ વિલ ટેક અ બેઝિક ફાઇનાન્શિયલ લેક્ચર ફોર ધેમ. પાન કાર્ડ શું છે, ચેકબુક શું છે, બેંક શું છે, ડિમેટ શું છે. આઈ થિંક ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ઓલ ધેમ ટુ બીકમ અ ફાઇનાન્શિયલ લિટરેટ. એન્ડ લાસ્ટ, હોલિસ્ટિક વ્યૂ ઓન સેલ્ફ. અને નિશ્ચિતને મેં કીધું આપણે પ્રેક્ટિકલ નામ રાખો. એ કે ના હોલિસ્ટિક રાખો. બધું પ્રેક્ટિકલ રાખો તો છપાઈને આવી હોલિસ્ટિક, ભાઈ નહીં માને, હોલિસ્ટિક જ રાખવું પડશે. So how this financial jargon or journey helped me on a personal level? I think it made me less insecure because I know that whatever money I have earned, it is working for me. એટલે આ આજના જમાનામાં એક યોજના આપણી છે જે આપણા માટે કામ કરે છે. સેકન્ડ, માય ઈગો વેન્ટ ડાઉન. આ લ્યુપિન હંમેશા મારી ભેગો જાય કારણ કે ખબર છે કે આ લોચો આપણે મારેલો છે. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી રિયલિસ્ટિક કે યુ વિલ બી ગ્રાઉન્ડેડ ઓન અર્થ. I think the fascinating financial leading avenues which I have never explored, તમે સાયકોલોજી ઓફ મની વાંચો, એમાં જે મર્સિડીઝનું એક્ઝામ્પલ છે, they are I think best life lesson, how you have to plan your life. And last and not least, it gave me an excellent new friends of whatever Finvestcon, speakers and other things, probably Nilesh Sheikh, Abhishek Sheikh. I would not have been so close if I had not been in the finance kind of a thing. So they are so good in their knowledge. In fact, they are the Nifty bees in which I felt myself as a junior bee. Thank you. થેન્ક યુ સર. એક્સલન્ટ લેક્ચર. ભૂતકાળમાં મેહુલભાઈ એકવાર મને વાત કરી હતી કે ન્યુરોલોજી સોસાયટીમાં 3 કલાકનું ફાઇનાન્સનું એક CME હતી. આઈ વોઝ સો સરપ્રાઇઝ, એસ્ટોનિશ. બટ પ્રોબેબલી આઈ ફીલ દેટ 1 day is also not sufficient. They are the excellent speakers.